Good morning, all of you. In a previous class in ADBMS, in 5th unit, we had discussed about the that is topic 8 and 9, sorry, 6th and 7. huh? Today, we are going to discuss about the topic 8th and 9th here. Okay, na? 8th and 9th. So, myself is Ismail Basha, Assistant Professor, Gate Institute of Technology and Management Science, Tirupati. Okay, na? So once again, myself Ismail Basha, Assistant Professor, Gate Institute of Technology and Management Science, Tirupati, Andhra Pradesh, AP. Okay, na? So here today's topic is ADBMS. Unit 5th, topic 8th and 9th we can go for discussing right now here. So see here, 8th topic is operator precedence in Oracle. What is the operator precedence in Oracle? What is meant by operator precedence in Oracle means operator precedence determine the group of terms in expressions. ఎక్స్ప్రెషన్స్లో గ్రూప్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనేది ఏంటంటే మనం స్పెసిఫై చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే ఆపరేటర్ ప్రిసిడెన్స్ అంటాం. దిస్ అఫెక్ట్స్ హౌ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఇవాల్యుయేటెడ్. సర్టైన్ ఆపరేటర్స్ హ్యావ్ హయ్యర్ ప్రిసిడెన్స్ దెన్ ఆథర్స్. సో ప్రిసిడెన్స్లో ఒక ఆపరేటర్ నుంచి ఇంకొక ఆపరేటర్ యొక్క యూజెస్ ఏంటనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ హ్యాస్ higher precedence than the addition operator. So there addition at a small, multiplication means it is giving the more highest values. For example, x is equals to 7 plus 3 into 2. X is assigned as a 13. Yes, 7 plus 3 into 2. So 3 into 2, 6 plus 7, 13. So because the operator asterisk has higher precedence than plus, so the first gets multiplied 3 into 2 and then added to 7. Okay, na? Means operator with the higher precedence appearance at the top of the table. Okay, na? Those with the lowest appearance are at the bottom. So with the within the expression, higher precedence operators will be evaluated as a first. కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎప్పుడో హయ్యర్ ప్రిసిడెన్స్ ఉండేటటువంటి ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఇవాల్యుయేట్ అవుతాయి, తర్వాత లోయర్ ప్రిసిడెన్స్ అనేది వచ్చేస్తాయి. హైయర్ ప్రిసిడెన్స్ ఇవి. సో దిస్ ఈజ్ ఏంటంటే లోయర్ ప్రిసిడెన్స్. కాబట్టి ద ప్రిసిడెన్స్ ఆపరేటర్ గోస్ యాజ్ ఫాలోస్: ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, హియర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు, దెన్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్స్ టు, then minus is equals to, and then so here that is power of equal to is null, like, between, in. These are some operator precedence. Okay, see here next some of the operator precedence will be having like in table operators, and then what is the operation? Double asterisk exponentation it will perform. Plus for identity, minus for negativity. So addition and then subtraction. Into for multiplication, slash for division. So plus for addition, minus for subtraction, then so this is concatenate operator. Okay, na? Double factorization. Then comparison operators we are coming here. See here, we'll be having this the different types: not, logical negation, and conjunction or inclusion. Okay, na? For example, in PLSQL we need to, that is written using these operators, or the following example understand the operator precedence available in the PLSQL. First you can write down in a PLSQL that is declared as a statement, then variable name. So here data type operator, how much of data we need to assign for that one, then is equal to something else. So like this A is number type, so we are given value is 2 digits. Here this 2 is indicate 2 digits, 3 specifies 3 digits value here you can add. B, number of 2, 10. C, it is a number type 15. D, number type 5. E, number type 2.
So this is the what declaration part is over right now. Then we can begin start the what that is procedure of the program. Something e variable has taken, it is already declared as a number. A plus b into c by d is equal to d. Okay, so then here minus 13 into 15 by 5. See here now what happens. So that is a value is how much 13, a value is so c by d, yes or no. So first b value is how much, here. So this is of course okay, these values will be referring here. A plus b it will add, then c by d, so then it will what giving the results. Of course dbms output underscore line is the print statement. Yeah, it will print this value of a plus b and then c by d, so concatenated with the e value. So how much of value will be assigned particular this expression into c, that will be print here. The next expression is equals to this one here. Okay now? So for example, yeah, I may not be that is I can remove for your sake of understood. This one not necessary actually, better to understood. Yeah, this one is also I can remove here. Otherwise you may be confused, that's why I am removing that one. Okay, so see here, so this is actually see something what simple programming. Yeah, something expression that the value will be print here, then once again one more expression here, so that will be print here. So once again here see like this, we can return the program. So then each and every statement should terminate with semicolon. See here, every statement is terminated with semicolon here. Avuna chusara, then should be end అని చెప్పేసి సెమికోలన్ ఇచ్చేస్తే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ఎస్క్యూ ప్రాంప్ట్ దగ్గర స్లాష్ ఇచ్చేస్తే మనకు ఈ అవుట్పుట్ చూసారా. సపోజ్ ఈ లాస్ట్ లైన్ చూపిస్తాను చూడండి, ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 50 వచ్చింది, దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 90 వచ్చింది. అలా ఏంటంటే ప్రీవియస్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ప్రొసీజర్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అని కింద వచ్చేస్తుంది. సో ఓకే, దట్ ఈస్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫంక్షన్స్. సో ఎలా ఉంటుంది PL/SQL అనేది మనం చూడవచ్చు. సో డేటాబేస్ ప్రొవైడ్స్ ఏ సెట్ ఆఫ్ SQL functions that allow you to search and so that is manipulate the string using the regular expressions. Database provides a set of SQL functions. Number of SQL functions ఉంటాయి డేటాబేస్లో మనకు ఇక్కడ SQLలో. అలాగే సెర్చ్ అండ్ సో మ్యానిపులేట్ ద స్ట్రింగ్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మ్యానిపులేట్ చేస్తాం. You can use the function on any data type. So any data type అనేది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ holds the characters such as char, nchar, glob, nglob, nvarchar and then varchar, any character data types. A regular expression must be included in a wrapper between the single quotes. So character data అయితే ఎలా ఇవ్వాలనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను, సింగిల్ కోట్స్లో ఇచ్చేది. So okay, what are the regular expressions? And regular expressions simply pattern to search the string data using the standard syntax conversion. So single quotes లో ఇచ్చేటటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే స్ట్రింగ్ డేటాగా ఉంటాయి. దాన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే. A regular expression can specify complex pattern of character sequences. For example, the following regular expressions తీసుకుంటే A, B by C into D. చూసారా? సో ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్. Suppose search for A followed by the B and C, then followed by D. This is regular expression of matches with the A, B, D, single quotes, and then A, C, D. చూసారా? That is okay. సో ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ సో తర్వాత తీసుకున్నట్లయితే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కెన్ బి యూజింగ్ 2 types. ఒకటి వచ్చేసి మెటా క్యారెక్టర్స్ అంటాం ఇక్కడ. So these are nothing but meta characters here. సో రెండోది వచ్చేసి లిటరల్స్. మెటా క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆపరేటర్ దట్ స్పెసిఫై ద అల్గరిథమ్ ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద సెర్చ్. అల్గరిథమ్స్లో ఏం చేస్తామంటే డేటాని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో అడిషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, డివిజన్ అలా. సో లిటరల్స్ అంటే యాక్చువల్ క్యారెక్టర్స్ టు సెర్చ్ ఫర్.
అందులో ఏం తీసుకున్నా అడిషన్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ, డి వాల్యూ, లైక్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్ ఆర్ గివెన్ లేటర్ ఇన్ ద సాఫ్ట్ కోర్స్, అది తర్వాత చూడొచ్చు. సో తర్వాత వచ్చేసి సో ఇక్కడ మనకు అరాకిల్ డేటా ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూస్తాం. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం యూజ్ చేసేవి వచ్చేసి ఇక్కడ మామూలుగా ఏంటంటే, సో ఇక్కడ క్యార్ అవునా అండ్ క్యారెట్ లాగు ఇవి క్యారెక్టర్స్. సపోజ్ ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్లో ఇక్కడ వచ్చేసి రెగ్యులర్ regexp lie_like అనేసి ఉంటుంది. దిస్ ఫంక్షన్ సెర్చెస్ ఫర్ క్యారెక్టర్ కాలం ఫర్ ద ప్యాటర్న్. అలాగే reg ఎక్స్ప్రెషన్ రీప్లేస్, దిస్ ఫంక్షన్ సెర్చెస్ ఫర్ ప్యాటర్న్ క్యారెక్టర్ కాలం ఆఫ్ ద రీప్లేస్, రీప్లేస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇన్ స్ట్రింగ్ reg expression, the function what searches for the given occurrence of the regular expression patterns, specify the occurrence of want to find the source position to search for from. Okay na? The function ఏంటంటే returns integer indicate the position, string when the match is for, మ్యాచింగ్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందనేది చూసుకుని వస్తుంది. అలాగే reg expression substring, this function returns the actual substring matching the regular expression pattern to specify. ఓకేనా, సబ్స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన దాంట్లో సబ్స్ట్రింగ్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో రాజులో జూ అనేసి ఇచ్చాము, ఉందా లేదా రాజులో చూస్తాం. REJU కదా, జేయు ఉంది అలా. సో ఇది డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో అఫ్ కోర్స్ ఇది అంత డీటెయిల్ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఐ కెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హియర్. సో వీటిని ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం యాక్చువల్గా ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడే చూస్తాం. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ద ఫాలోయింగ్ క్వరీ రిటర్న్స్ ద లాస్ట్ నేమ్ ఫర్ రోజ్ ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫర్ స్టీవెన్ ఆర్ స్టెఫెన్, వేర్ ద ఫస్ట్ నేమ్ బిగిన్స్ విత్ స్టీవ్, ఎండ్స్ విత్ ద అండ్ in between the either a phase. సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చూడండి reg లైక్ ఆపరేటర్, యాక్చువల్లీ లైక్ ఆపరేటర్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాను. సో అందుకోసమే నేను అక్కడ చెప్పలేదు, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చాను. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేమ్ కమా లాస్ట్ నేమ్ ఇస్తాం. ఫ్రమ్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్, వేర్ సో రిజిస్టర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటంటే /, సో ఇది కార్పెట్ సింబల్ అంటాం, స్టీవ్ బ్రాకెట్లో ఏదో బి సంథింగ్ పిహెచ్ఎస్ అని ఇచ్చాం, అండ్ ఇయన్ ఎండ్స్ విత్ ఈఎస్ అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ స్టీవ్, లాస్ట్ 2 క్యారెక్టర్ ఎన్ అని ఉండాలి. ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది స్టీవెన్, ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ స్టీవెన్, తర్వాత ఇయన్ స్టీవెన్, లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇయన్. దీంతో ఉండేటటువంటి నేమ్స్ విత్ లాస్ట్ నేమ్తో డిస్ప్లే. ఈ విధంగా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రెగ్యులర్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది. సో నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ మీకు ఇక్కడ రెగ్యులర్ లైక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది యాక్చువల్గా ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఎలా సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూసుకోవాలంటే రెగ్యులర్ లైక్, సో సోర్స్ స్ట్రింగ్ ఇస్తాము, ప్యాటర్న్ ఇస్తాము, తర్వాత మ్యాచ్ పారామీటర్ ఇస్తాము. సో ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అలాగే ఏంటంటే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ రీప్లేస్, రిజిస్టర్డ్ రీప్లేస్. ఇక్కడ చూడండి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే రిజిస్టర్డ్ రీప్లేస్, సోర్స్ స్ట్రింగ్ ఇస్తాం, ప్యాటర్న్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ రీప్లేస్ స్ట్రింగ్ ఏమైపోతుంది, పొజిషన్ చూసుకుంటుంది, అది ఎక్కడ అక్కరెన్స్, అది ఎక్కడుందో చూసుకొని దానికి మ్యాచ్ అయింది ఉందా లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. మీకు ఇక్కడ దీనికంటే కూడా సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సో ఎగ్జామిన్ ద 4 నంబర్, లుకింగ్ ఫర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఈ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి. చూసారు మనం 1 2 3 _ 4 5 6 _ 6 7 8 9 క్యారెక్టర్స్ ఏదో ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ అని రాస్తాం, రిజిస్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ _రీప్లేస్ 4 నంబర్ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా ఇచ్చేస్తాం డిజిట్ ఇచ్చినప్పుడు. సో ఇక్కడ సో బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేసి కోలని డిజిట్ కోలని మళ్ళీ పారాన్సిస్ క్లోజ్ చేసేస్తాం.
మనం ఏ డిజిట్ రీప్లేస్ చేయాలని చూసుకుంటాం. చూసారా, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో 3 ఇచ్చి ఇక్కడ టర్మినేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్లాష్, మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టార్ట్. సో మళ్ళీ ఇదే ప్యాటర్న్. ఇలా ఏంటంటే ఇక్కడ 3లో 3 ఉంది. ఓకే, 4లో ఏ, నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ 4 ఇచ్చాం. తర్వాత 1 2 3 రిజిస్టర్డ్ రీప్లేస్ అని. ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి. సో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ రీప్లేస్లో ఫస్ట్ 515 అనేది కామన్, అది అలాగే వచ్చేస్తుంది. సో అలాగే నెక్స్ట్ 593. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే 1 2 3 అనేసి ఉంది కదా, 1 2 3. సో ఓకే, ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్. సో నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు రీప్లేస్ ఫోన్ నెంబర్స్లో ఇక మనం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చూడండి, ఆఫ్ కోర్స్ ఇయర్ 1 అనే చోట ఏం కావాలంటే 4 రావాలి. చూడండి, సో ఇక్కడ 1 ఉందా, ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 డిజిట్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్, దెన్ అగైన్ 3 డిజిట్స్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి 4 డిజిట్స్ ఉండాలి, 4 డిజిట్స్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ సో 1 2 3 అనేది ఏంటంటే ఎక్కడ కావాలంటే సో ఆటోమేటిక్గా మిడిల్ నెక్స్ట్. సో 1 2 3 అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో వచ్చేస్తుంది. అది ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగే ఇంకోటి కూడా చూడండి, ఇక్కడ
create the table in database. ఓకేనా, SQL కమాండ్స్లో. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం కోర్స్ దాకా చెప్పిందే మళ్ళీ ఒక చార్ట్ లాగా ఇక్కడ చూస్తాము. SQL కమాండ్స్లో DDL, DML, DCL, TCL, ETL. సో DDLలో క్రియేట్, డ్రాప్, ఆల్టర్, ట్రంకేట్ ఉంటాయి. DMLలో వచ్చేసి ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఉంటాయి. DCLలో గ్రాంట్, రిమూవ్. TCLలో కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్. DDLలో సెలెక్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ఇక్కడ, అవునా. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఏంటి కమాండ్స్ ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్లుగా సో డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్ ఉంటాయి కదా. హౌ టు క్రియేట్ ద టేబుల్ అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే క్రియేట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్ అని. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే క్రియేట్ అని ఇస్తాము, స్పేస్ ఇచ్చి దాని తర్వాత టేబుల్ నేమ్ ఫస్ట్ ఏంటి. సో వీఆర్ గివింగ్ క్రియేట్ కమాండ్, దెన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి టేబుల్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తారు, తర్వాత టేబుల్ నేమ్ ఇస్తారు, స్పేస్ ఇచ్చి ఓపెన్ ద పారాంథసిస్, తర్వాత స్పెసిఫై ద కాలమ్ నేమ్, నెక్స్ట్ వచ్చి డేటా టైప్ ఇచ్చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద పారాంథసిస్, స్పెసిఫై ద విడ్త్ హియర్, క్లోజ్ ద పారాంథసిస్, దెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, దెన్ క్లోజ్ ద పారాంథసిస్, సెమికోలన్ అనేది ఇస్తాము, అవునా. ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ అని ఇచ్చాము, ఎంప్లాయ్ అనేది టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ, అవునా. సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి నేమ్ అనేటటువంటి కాలం నేమ్ ఇచ్చాము, వర్కర్ ఆఫ్ 220 అని ఇచ్చాము. వర్కర్ ఆఫ్ 20 అని ఇవ్వగానే సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఈమెయిల్ ఇదొకటి, నేమ్ వర్కర్ ఆఫ్ 20 అంటే నేమ్ అనేది 20 క్యారెక్టర్స్ వరకు తీసుకుంది. ఈమెయిల్ వర్కర్ ఆఫ్ 100, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది డేట్గా ఇచ్చేస్తుంది, DOB అనేది డేటా. సో టేబుల్ ఏమైపోతుంది, క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో నేమ్ అండ్ దెన్ ఈమెయిల్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇకపోతే హౌ టు డ్రాప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డెలీట్ ద both the structure and the record stored in the table. సింపుల్గా ఏం చేస్తాము చూడండి, సింటాక్స్ డ్రాప్ అని ఇచ్చేసి టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ సింపుల్గా డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ అనగానే సో ఇట్ విల్ డ్రాప్ ఆల్ ద దట్ ఈస్ టేబుల్ రికార్డ్స్ దేర్. నెక్స్ట్ ఆల్టర్ అంటే సింపుల్ కమాండ్స్ అవి. ఆల్టర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు alter the structure of the database. These changes could be either modified to characteristic of an using the attribute, or probably add a new attribute also, and a new column. Syntax and to add a new column into the table and it is alter అనేటటువంటి కీవర్డ్ ఫస్ట్ ఇస్తాం, తర్వాత టేబుల్ నేమ్ కీవర్డ్ ఇస్తాం, తర్వాత టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ యాడ్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చి కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత కాలం డెఫినేషన్ అనేది ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆల్టర్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, మోడిఫై అనేసి సో ఇది ఇచ్చేస్తాం మనం. సో కాలం నేమ్ ఇచ్చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ వచ్చాము, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, యాడ్ అడ్రస్ వర్కర్ ఆఫ్ 220 అనేది ఇచ్చేస్తాం. అంటే అడ్రస్ అనేటటువంటి ఈ వేరియబుల్ ఏమైపోతుంది, సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే టేబుల్లో యాడ్ అయిపోతుంది. అదే సో హౌ టు మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఏంటి కాలం ఏంటి. సో ఆల్టర్ టేబుల్ మాడిఫై ఇచ్చి సో బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి కాలం నేమ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చింది ఆల్టర్ టేబుల్, అవునా. సో టేబుల్ నేము, సో టేబుల్ అని ఇచ్చేసి టేబుల్ నేమ్ అని ఇచ్చేస్తాము. సో తర్వాత మాడిఫై అనేటటువంటి కీవర్డ్ వచ్చి ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ నేమ్ కమా వర్కర్ ఆఫ్ 20, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ సెమికోలన్. సో ఇక్కడ ఇది ఏమైపోతుందంటే సో మాడిఫై ద నేమ్ వచ్చేసి సో నేమ్ అనేది ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ 20గా పెట్టున్నాం, ఇంతకుముందు 10గా పెట్టుంటే 20గా మారిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రంకేట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డెలీట్ ఆల్ ద రోస్ ఫ్రమ్ ద table and free the space containing in a table. సో కాబట్టి ట్రంకేట్ టేబుల్ సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందో యూజ్ టు ఆల్ ద రోస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అండ్ ద స్పేస్ కంటైనింగ్ ద టేబుల్. ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్. సో ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేది. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, అన్ని రోస్ అనేవి డెలీట్ అవుతుంది, టేబుల్ డెలీట్ అవుతుంది, రోస్ డెలీట్ అవుతుంది.
సో నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకుంటే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ DDML కమాండ్, డేటా మ్యానిపులేషన్, DDL కమాండ్, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కమాండ్స్. తర్వాత వచ్చినట్లయితే సో డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ DML. సో DML commands are used to modify the data. It is responsible for from the changing in the database లో చేంజెస్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. The commands DML is not to what auto committed, so means it cannot be what permanently save all the changes in the database. They can be what roll back. సో వాటిని మళ్ళీ ఏంటి తీసుకోవచ్చు. సో ఏవేవంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డెలీట్, ఈ మూడు వచ్చేసి సో DML కమాండ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే సో ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ SQL క్వరీ. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు వాట్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ ద రో ఆఫ్ ద టేబుల్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇన్సర్ట్ అని ఇస్తాం, తర్వాత ఇంటూ అనే కీవర్డ్ ఇస్తాం, తర్వాత ఏంటి టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3 డాట్ డాట్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి కాలం బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి కంటిన్యూషన్లో వాల్యూస్ అనేటటువంటి కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3 డాట్ 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 వాల్యూ n అని ఇచ్చేసి ఇది ఒక సింటాక్స్. లేదా ఇది కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది అని, అలా కాకపోతే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇంకో చిన్నదిగా ఉంది. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, సింపుల్గా ఏం చేస్తాము, సో టేబుల్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి వీ కెన్ వాట్ దట్ ఈజ్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసి వాల్యూస్ అని ఇచ్చి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3 డాట్ డాట్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇక్కడేమి ఇస్తారు జావా పాయింట్ అని ఇస్తారు. ఇది టేబుల్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఆథర్ సబ్జెక్ట్ క్లోజ్ అవుట్, వాల్యూస్ రైట్ ఆన్ చేసి సోను డబుల్ కోట్స్ DBMS అని ఇచ్చేస్తాం. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతాయి, ఆథర్కి సోను అని వచ్చేస్తుంది, సబ్జెక్ట్కి ఏమొచ్చేస్తుంది DBMS. సో నెక్స్ట్ అలాగే ఏంటంటే దట్ ఈస్ అప్డేట్. సో అప్డేట్ అనేది తీసుకుంటే దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అప్డేట్ ఆర్ మాడిఫై ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ కాలమ్ ఇన్ ద టేబుల్. ఎలా ఇస్తామంటే ఫస్ట్ అప్డేట్, తర్వాత టేబుల్ నేమ్ సెట్, కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ 1, నెక్స్ట్ ఏంటి కాలమ్ నేమ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ n, నెక్స్ట్ ఏంటి వేర్ కండిషన్ ఇచ్చేసి సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి అప్డేట్ అని ఇచ్చాను, స్టూడెంట్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను, స్టూడెంట్ సెట్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాం, యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోను, వేర్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, స్టూడెంట్ నేమ్ సోను ఉండేవాడికి స్టూడెంట్ ఐడి అంత వచ్చేస్తుంది 3గా మారిపోతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ తీసుకుంటే డిలీట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ద 1 or more రోస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. దీనికి డిలీట్ అని ఇచ్చి తర్వాత ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి కండిషన్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం అవునా. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండ్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ వర్ అని ఇచ్చి కండిషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ డిలీట్ ఫ్రమ్ జావా పాయింట్ వేర్ ఆథర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సోను. డిలీట్ ఫ్రమ్ జావా పాయింట్ అనేది టేబుల్ నేమ్ వేర్ ఆథర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోను. ఆథర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోను అనే పేరు కలిగిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మరో మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ DML. ఇకపోతే డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అనేసి, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అనేది తీసుకుంటే DCL. దీస్ కమాండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు గ్రాంట్ అండ్ టేక్ బ్యాక్ అథారిటీ ఫ్రమ్ ద database users. So granting the permission or authority and taking back in a sender. There are two types, grant and revoke.
గ్రాంట్ అనేది ఏంటంటే యూజ్ టు గివ్ ద వాట్ యూజర్ యాక్సెస్ ప్రివిలేజెస్ టు ద డేటాబేస్. ఎలా అంటే అథారిటీ అనేది ఇస్తాం. ఎలా అంటే చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ గ్రాంట్ అని ఇవ్వాలి, తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి సెలెక్ట్ కమా, తర్వాత ఏమి ఇస్తారంటే అప్డేట్ ఆన్ మై టేబుల్ అనేసి ఇచ్చేసి టు సమ్ యూజర్ దెన్ అనదర్ యూజర్ అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ ఏంటంటే గ్రాంట్ అని ఇచ్చేసి సెలెక్ట్ అని ఇస్తారు, అప్డేట్ ఆన్ సో సపోజ్ స్టూడెంట్ నేమ్ టు వాట్ అంటే యూజర్ నేమ్ స్కాట్ అండ్ టైగర్ అని ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ నేమ్ స్కాట్ అండ్ టైగర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. లేదా మీరు యూజర్ నేమ్ వేరేది ఏదైనా ఉంది, XYZ అనేది యూజరు నుంచి Z/X అనే యూజర్కి వెళ్ళిపోవాలి, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో రివోక్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు వాట్ దట్ ఈస్ బ్యాక్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. మళ్ళీ రివోక్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ అప్డేట్ టు మై టేబుల్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ వన్ యూజర్. సో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ రివోక్ అని చెప్పేసి అప్డేట్ ఆన్ సపోజ్ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ XYZ టు YY అని వచ్చింది, YY నుంచి XYZలో ఉండేవన్నీ మళ్ళీ మామూలుగా దీంట్లో వచ్చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ హియర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్ వన్ హియర్. So TCL language, that is transaction control language. TCL commands can only with the DML commands like insert, delete and update only. Very easy. These operations are automatically committed in the database. That's why cannot be used while creating the tables or dropping them. Okay na? So okay. Next TCL commands are commit, rollback, save point. So what is meant by the commit? Commit command is used to save all the transactions to the database. ఎలా అంటే సింపుల్గా కమిట్ అని ఇచ్చాం. కమిట్ అని ఎలా ఇస్తామంటే మనం పూర్తిగా ఈ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ డెలీట్ ద వన్ రికార్డ్, డెలీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ టేబుల్ వేర్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 24. ఎవరైతే ఏజ్ 25 అని ఉంటుందో ఆ రికార్డ్ మొత్తం ఆ రో మొత్తం డెలీట్ అయిపోతుంది. సో కానీ కమిట్ అని ఇచ్చేస్తాం. సో కమిట్ అని ఇచ్చేస్తే అది పర్మనెంట్గా డెలీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, రోల్ బ్యాక్. The command is used to what undo the one transactions have not already been saved to the database. Roll back అనేది ఇది అంటే అట్లీస్ట్ ఒక రికార్డ్ డెలీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, డెలీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ వేర్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 అని. ఏజ్ 25 ఉండేటటువంటి కస్టమర్స్ అందరూ కూడా డెలీట్ అయిపోతారు. ఇక్కడ ఏంటంటే రోల్ బ్యాక్ అనగానే ఇమీడియట్గా మళ్ళీ వచ్చేస్తారు. కానీ ఈ రోల్ బ్యాక్ ఇచ్చే ముందు మీరు కమిట్ అని ఇచ్చి మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ అని ఇస్తే ఇట్ కాన్ బి రీకాల్. కాబట్టి కమిట్ ఇవ్వకముందే రోల్ బ్యాక్ అని ఇస్తే అంటే డెలీట్ చేయాలి. ఈ విధంగా వెంటనే రోల్ బ్యాక్ ఇస్తే మళ్ళీ వస్తాయి. అంతేగాని డెలీట్ ఇచ్చిన తర్వాత కమిట్ అని ఇచ్చి తర్వాత రోల్ బ్యాక్ ఇస్తే ఇట్ కెనాట్ బి రీకాల్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్. యూజ్ టు roll the transaction back to the certain point without rolling back the entire transaction. So see here, simply save point name అంటే ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ అని చెప్పేసి XYZ అని ఇస్తే ఆ XYZ ఫైల్లో సపోజ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా స్టోర్. ఇప్పుడు ఇందాక ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు కదా, ఈ కమాండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఏమైపోతుందంటే XYZ ఫైల్లో స్టోర్. అంటే ప్రీవియస్గా మీరు ఏదైతే SQLలో మీరు రాస్తున్నారో ఆ కమాండ్ మొత్తం ఏమైపోతుంది ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సేవ్ పాయింట్ XYZ అంటే ఇప్పుడు మనం లాస్ట్లో ఏ ఆపరేషన్ చేస్తే ఇది చేస్తాం. సో అదే సపోజ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏమైపోతుంది ఆ పేరు. సో మీరు ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ X అని ఇస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఆ పేరు వచ్చేస్తుంది అది. సో కాబట్టి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి దాన్ని సేవ్ చేయాలంటే సేవ్ పాయింట్ XYZ అంటే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇలా ఏంటంటే సో ఇక్కడ డేటా క్వారీ లాంగ్వేజ్ అనేసి ఇంకొకటి లాస్ట్. సో ఈ డేటా క్వారీ లాంగ్వేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఓన్లీ ఆర్ యూజింగ్ విచ్ పవర్ఫుల్ ఏంటి దట్ ఈస్ కమాండ్. సో దట్ ఈస్ DQ, డేటా క్వారీ లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ వన్ కమాండ్, select command. Select is the same what projection operation or relation algebra. It is used to select the attribute based on the condition described where with described by the workers. ఇందాక చేసేసాం ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ మన SQL అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అని చేసుకుంటారు. ఏదో డిలీట్, ఆపరేట్, అటువంటి చోట ఇన్కేస్ అందులో కూడా కండిషన్లు యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి సెలెక్ట్ అనేది మ్యాక్సిమం అన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తాం. అది మాత్రమే పర్టికులర్గా మనం యూజ్ చేసి కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ DQL అంటారు.
ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తాను, సెలెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ కండిషన్ ఇచ్చింది. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఎవరైతే ఏజెస్ ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీ నేమ్స్ మాత్రమే ఏమైపోతాయి డిస్ప్లే. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో సో ఎవరి ఏజ్ అయితే గ్రేటర్ దెన్ 20 వాళ్ళ నేమ్స్ మాత్రమే, ఎంప్లాయీ నేమ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ క్వారీ, హౌ టు రిటర్న్ ద క్వారీ అంటాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ క్వారీ. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనం చూసిందంతా కూడా ఏంటంటే అరాకిల్లో సో వేర్ ఎంటరింగ్ ఏంటి కదా ఎస్క్యూఎల్. ఎస్క్యూఎల్లో డిడిఎల్ అంటే ఏంటి, డిఎంఎల్ అంటే ఏంటి, టీసీఎల్ అంటే ఏంటి, సో తర్వాత వచ్చేసి డిక్యూఎల్ అంటే ఏంటి అవునా. సో దెన్ టీసీఎల్ అంటే ఏంటి. సో ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ ఏంటి కమాండ్స్ ఉంటాయి, చాలా సింపుల్. ఎస్క్యూఎల్లోకి ఎంటర్ అవగానే మనం ఎస్క్యూఎల్ ఫౌండర్ టైప్ చేసుకుంటూ ఇదే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఐటీస్ ఫర్ యూజింగ్ బెటర్ యూజ్ ఫైల్స్. కాబట్టి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ we can go for discussing into the PL SQL cursors. Okay. So this video is I can upload it into the what that is YouTube. Any queries please comment me and then please like it dislike. So because ఎందుకంటే ఇందులో మీరు ఎంతమందికి ఈ టాపిక్ అనేది అర్థమవుతుంది అనేది నాకు తెలుస్తుంది. సో కాబట్టి సో తప్పకుండా సో మీకు ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూపిస్తున్నటువంటి పీపీడీ కానీ ఫైల్స్ కానీ అదే చదివి అదే ఎగ్జామ్లో ఈజీగా రాసినాను. కెన్ గెట్ ద మోర్ దెన్ నుండి 70 to 80% of marks. Be careful. So all the best for boys and girls. Bye bye. Looking for starting the next topic in the next class. Okay. Bye.